السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اب کہاں میں اداس رہتی ہوں، اب تو ہر درد کو متانت سے اپنے اندر اتار لیتی ہوں. وہ نہ جانے کب سے آئینے میں ابھرتے اپنے دل سوز چہرے کو عجیب ملال سے تک رہی تھی. ایک انجانا سا دکھ اس کی گہری جھیل نما آنکھوں میں ابھرتا اپنی سونی کلائی پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے سیلے رواں جاری ہو گیا تھا. بڑے ہی کرب سے اس نے اپنے ہاتھ سے چہرے کے ایک ایک خد و خال کو بڑی ہی حسرت سے تکا تھا. پھر خود ہی گھبرا کے سختی سے آنکھیں بھیج لی تھی، مبادا اس کا کوئی دکھ کوئی جان نہ لے. وہ اپنی سوچوں میں گم سود و ضیاء کے حساب میں مصروف تھی. اسی اثنا میں گاڑی کا ہارن بجا اور وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی. جلدی سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور تیزی سے کمرے سے نکل آئی. کمرے سے نکلتے ہی وہ وحاج حیدر سے بری طرح ٹکرائی تھی. نتیجتاً وحاج کے ہاتھ میں موجود کچھ پیپرز بری طرح ہوا میں لہرائے اور پھر زمین بوس ہو گئے. فور گاڈ سیک روشانے، کبھی تو دیکھ کے چل لیا کرو، پتہ نہیں کب تمہارا یہ بچپنا رخصت ہوگا. ساری فائلز میں نے گھنٹوں لگا کے ارینج کی تھی، ایک پل میں تم نے میری ساری محنت برباد کر کے رکھ دی. نہ سلام نہ دعا. حسب معمول اس کے عزیز جان شوہر نے آج بھی گھر آتے ہی اس کی عزت افزائی کرنے کا تہیا کر رکھا تھا. بندہ کبھی تو کسی غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہے. وہ جل کے یہی سوچ کے رہ جاتی تھی، مگر وہ حاج ہی کیا جو کبھی کوئی بات نظر انداز کرتے. آئی ایم سوری، میں ابھی اٹھا دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں. روشانے بجھے دل کے ساتھ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی. رہنے دو، تم کیا ارینج کرو گی، الٹا اور ہی خراب کر دو گی. تم بس کافی بنا دو میرے لیے. روشانے جو زمین پہ بیٹھی پیپرز اکٹھے کر رہی تھی، وحاج نے بڑی ہی بے دردی سے اس سے پیپرز چھینے تھے. وہ شکوہ کناؤ سے دیکھتی رہ گئی تھی. کافی کیوں، کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ ایک اور گستاخی اس کے لب کھولنے سے ہو گئی تھی. نہیں کھانا، کھا کے آیا ہوں. اور پلیز ذرا کم بولا کرو، میرا دماغ نہ چاٹا کرو. کتنا بولتی ہو تم، سوال جواب ہی تمہارے ختم نہیں ہوتے. بندہ گھر میں داخل ہو تو تم سوال نامے لے کے کھڑی ہو جاتی ہو. بڑی ہی بے رخی سے وحاج نے کہا اور روشانے کسی روبوٹ کی طرح اپنے مجازی خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے کچن میں چلی آئی تھی. روشانے احمد، وحاج حیدر کی زندگی میں کوئی زبردستی وارد نہیں ہوئی تھی، یا وحاج حیدر کی امی نے اسے زبردستی اس کے پلے نہیں باندھ دیا تھا کہ وہ وحاج حیدر کے اس سلوک کی حقدار ٹھہرتی، بلکہ وحاج حیدر نے اسے خود پہلی نظر میں ایک عزیز کی شادی میں پسند کیا تھا. عقیلہ بیگم جو نہ جانے کب سے وحاج کے سر پہ سہرا باندھنے کی کوششوں میں سرگرداں تھی، وحاج کے ایک اشارے پہ نہال ہو چلی تھی. روشانے ان کی دور پر ایک رشتہ دار کی بیٹی ہی نکلی تھی. انہیں بھی روشانے ایک نظر میں ہی پسند آ گئی تھی. رائل بلو کلر کے سوبر سے ڈریس میں ہلکی سی تیاری کے ساتھ وہ کافی اچھی اور سادہ لگی. عقیلہ نے تو فوراً ہی جا کے روشانے کے گھر بار کا پتہ کیا اور اگلے دن ہی رشتہ لے کے پہنچ گئی. وحاج کی جاب کافی اچھی تھی، وہ خود بھی خاصا خوش شکل تھا، سو انکار کی گنجائش ہی کب نکلتی تھی. ضروری چھان بین کے بعد روشانے کے ابا اماں نے جیسے ہی ہاں کا اندیا دیا، عقیلہ چٹ منگنی پٹ بیاہ رچا بیٹھی. یوں بھی اڑتی اڑاتی ایک خبر روشانے کے دل کی سرزمین تک آ پہنچی تھی کہ وحاج نے اسے خود پسند کیا ہے. سو وہ بھی اپنی سنی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اپنوں کی دعاؤں کے سنگ رخصت ہو کے پیا گھر چلی آئی تھی. تمہیں پا کے، تمہارے ساتھ پا کے زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. تھینک یو سو مچ میری جان. روشانے کے مخملی ہاتھ میں خوبصورت کنگن پہناتے ہوئے
वहाज हैदर ने धीमे और मोहब्बत भरे लहजे में सरगोशी की थी और रोशाना ने खुद अपने हुस्न पे नाजा अपने आप में सिमटते हुए शर्मा के सर झुका लिया था। शादी के अवलीन दिन मोहब्बत के नशे और खुमार में ही गुजरे थे। अभी तो वो सही तरह से वहाज के मिजाज से भी आशना नहीं हो पाई थी। वहाज के अब्बा हयात नहीं थे। एक बहन थी, वो भी अपने घर बार की थी। अकीला भी कोई सख्त किस्म की सास साबित न हुई थी, बल्कि वो मोहब्बत और कुर्बानी देने वाली खातून थी। बेटा, वहाज जरा गुस्से का तेज है, तुम कभी उससे बहस ना करना। वो अक्सर उसे यही समझाती और वो मुस्कुरा के रह जाती। उसकी शादी को एक हफ्ता हो चला था। वहाज अभी तक उसे कहीं घुमाने नहीं ले गया था। उस रोज़ वो ऑफिस से आया तो निकसिक से तैयार बैठी रोशाना ने उसे जा लिया था। आज तो आप जल्दी आ गए हैं, बाहर डिनर करने चलेंगे क्या? अपने हाथ में मौजूद नाजुक सी गोल्ड की रिंग उसने घुमाई थी। यार, बहुत थका हुआ आता हूँ ऑफिस से, फिर घर आकर मेरी कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वैसे भी मुझे बाहर खाना खाना पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है मुझे बता दो, कल वापसी पर तुम्हारे लिए पैक करवा लाऊंगा। टाई की नोट ढीली करते हुए वहाज हैदर ने बड़ी ही बेजारी से जवाब दिया था। रोशाना की ख्वाहिश दिल में ही रह गई थी। मजीद वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और ऐसा सिर्फ उसी दिन तक न रहा था। रोशाना ने जब भी कहीं जाने का कहा, वहाज का यही जवाब आया। वो तो दुनिया घूमने की शौकीन थी और अब यूं घर में मुक़य्यद रहना भला कहाँ से बर्दाश्त होना था। उसे अम्मी के घर जाना होता, जब भी वहाज बड़ी ही मुश्किल से सुबह ऑफिस जाते वक्त छोड़ता और शाम में ले आता। वो चिढ़ सी जाती। ऑफिस से आते ही ऑफिस के काम लेके बैठ जाते। वो काम वगैरह से फारिग होके आती तो वहाज ज़रा सी बात करते और बात करते करते करवट लेके सो जाते। उनकी बातें भी काफ़ी प्रैक्टिकल होती थी। शादी की अवलीन रात जो उसका रोमांटिक अंदाज और मिजाज था, वो तो कहीं दूर ही जा सोया था। जब ही तो उस रोज़ रोशाना ने वहाज की खबर लेने का सोच लिया था। वो किचन वगैरह साफ करके आई तो वहाज लैपटॉप गोद में रखे अपनी ईमेल्स चेक करने में मसरूफ़ थे। ओफो, कितने बोरिंग हैं आप, बस काम काम काम। जनाब, कभी हमें भी टाइम दे दिया करें। चहकती हुई आवाज़ में मुस्कुराते हुए रोशाना ने वहाज के हाथ से लैपटॉप छीना था और बंद कर दिया। क्या यार, तुम भी देख नहीं रही थी कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था मैं। एक तो तुम लड़कियां शादी के बाद सब एक जैसी हो जाती हो। मैं तो तुम्हें सबसे अलग और संजीदा समझता था। वहाज का अंदाज सख्त और गुस्सीला था। पल भर में रोशाना की हंसी को ब्रेक लग के वो मुंह फुला के करवट बदल के लेट गई थी। पूरी रात वो वहाज की पेशरफ्त की मुंतज़िर रही, मगर कमरे में गूंजते वहाज के खराटे इस बात का सबूत थे कि उसकी नाराज़गी की कोई परवाह ही नहीं है। अगले कई रोज़ तक वो मुंह फुलाए वहाज से नाराज़ ही रही। उस रोज़ वो अलमारी साफ कर रही थी कि वहाज ने इतने दिन बाद उससे बात की थी। वैसे काफ़ी समझदार निकली तुमने तो उस दिन के समझाने के बाद से ही संजीदगी अपना ली है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अंदाज तंजिया था। रोशाना जल के रह गई। आपको क्या, कोई नाराज़ हो या जिए या मरे, वो भी अपने नाम की एक थी। ओफो यार, अब गुस्सा थूक भी दो। मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ता कि रूठो और मनाओ। प्लीज़ तुम मुझे समझो। मैं एक इंतहाई प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ। मैं इन फिल्मी किस्म की हरकतों में नहीं पड़ सकता। ये सब कहानियों, ड्रामों या फिल्मों में होता है। बेवजह रूठना, मनाना, घंटों रोमांटिक बातें करना। रोशाना, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो और हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की का इंतखाब इसीलिए किया था कि मैं ये कम उम्र या दो उम्र लोफरों जैसी बातें नहीं कर सकता। तुम भी मेरी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आओ और मुझसे ऐसी किसी ओछी हरकत की कभी भी तवक्को मत रखना। वहाज उसकी गर्दन के गिर्द अपनी गिरफ्त तंग करते हुए बोला। रोशाना ने उसकी आंखों में झांका था, जहाँ कहीं भी नदामत न थी। उसका दिल से बुझ सा गया। बस उसी दिन से उसने वहाज के संग जिंदगी गुजारने का सलीका सीख लिया था।
اپنا دل مار کے خاموش رہ کے بنا مسکرائے کسی روبوٹ کی مانند اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ ساس نہال تھی کہ بہو بیٹے کی نبھ گئی، مگر بہو کی سونی آنکھوں کا دکھ کوئی محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ دھوپ چھاؤں جیسی زندگی گزارتے روشانی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ آج اس سے پیار نہیں کرتا تھا یا اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، اسے جتانا نہیں آتا تھا، منانا نہیں آتا تھا، وقت دینا نہیں آتا تھا۔ بس اسی لیے وہ کمزور سی لڑکی دن بدن ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز صبح سے اس کا دل کافی اداس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے آج امی بہت یاد آ رہی تھی۔ صبح سے وہ کوئی 3 بار ان کو فون بھی کر چکی تھی، مگر دل تھا کہ ان سے ملنے کو مچل رہا تھا۔ اپنی ساس کے ساتھ کھانا کھا کے وہ کچن وغیرہ صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ نماز پڑھ کے اس نے بے تحاشا دعائیں مانگ ڈالی تھیں۔ وہ بھی اپنے رب سے شکوہ ہی کر رہی تھی کہ خلاف توقع ہارن کی مخصوص آواز اسے سنائی دی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ حاج حیدر کمرے میں چلا آیا۔ روشانی نے دعا مانگ کے اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ پھیرے تھے، پھر جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار پلیز مجھے کھانا دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ضروری کام سے باہر نکلا تھا تو سوچا گھر میں ہی جا کے کھانا کھا لوں۔ بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے اس نے حکم صادر کیا، آپ باہر آ جائیں، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ ہمیشہ امی اور اپنی ہی روٹی پکاتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ آج کھانا کھانے گھر آیا تھا، سو اب اسے روٹی پکانے کی فکر تھی، مبادا وہ آج برا نہ مان جائے۔ اس نے جلدی سے فریج سے آٹا نکالا اور پیڑا بنا کے روٹی بیلنے لگی۔ امی نماز کے بعد تسبیح میں مصروف تھیں۔ خاموش فضا میں چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ روٹی بیلنے تک چوڑیوں کی آواز نہایت پراثر ماحول بنا چکی تھی۔ اوفو، ایک تو سر میں اتنا درد ہو رہا ہے، اوپر سے تمہاری ان چوڑیوں کی مسلسل بجتی آواز سر میں کسی ڈھول کی طرح بج رہی ہے۔ ذرا جلدی دے دو کھانا۔ وحاج اس وقت کسی بھی قسم کے شور سے سخت بیزار ہو رہا تھا۔ یوں بھی اسے شور شرابہ پسند نہ تھا۔ کبھی تو یہ خوش بھی ہو جایا کرے، اب کیا میں چوڑیاں پہننا بھی بند کر دوں؟ روشانی کچھ تو ویسے اداس تھی، کچھ اس کی بات سن کے اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا، لیکن وہ دل ہی دل میں جل کے رہ گئی۔ نہ بیٹا نہ، یہ چوڑیاں تو سہاگ کی نشانی ہوتی ہیں، اور یہ بجتی ہیں تو میرے گھر میں بھی رونق رہتی ہے۔ امی اسی وقت تسبیح سے فارغ ہو کر اندر آئی تھی۔ وحاج کی بات انہیں کافی ناگوار گزری تھی۔ روشانی چپ چاپ کھانا ٹیبل پہ لگانے لگی تھی۔ اب وحاج کے مزاج میں وہ کافی حد تک ڈھل چکی تھی۔ اس کے ہونٹ ابھی بھی خاموش ہی تھے اور خاموش ہی رہنے لگے تھے۔ امی کو شدید کوفت ہونے لگی تھی اپنی بہو کی اداسی سے۔ وحاج بیٹا، کافی دن ہو گئے ہیں روشانے اپنی امی کی طرف نہیں گئی، کل صبح اسے چھوڑ آنا، کچھ دن وہیں رکے گی۔ بیٹے کو بیوی کا میں کے رہنا پسند نہ تھا، اور امی کو بہو کی اداسی کی یہی وجہ سمجھ میں آئی تھی، سو فوراً حکم صادر کیا تھا۔ روشانے کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی۔ مگر امی، رکنے کی ضرورت ہی کیا ہے، شام میں ہی لے آؤں گا، ویسے بھی آپ اکیلی ہو جائیں گی۔ وحاج کے ماتھے پہ فوراً بل پڑ گئے۔ اگر مگر کچھ نہیں، جو کہہ دیا ہے وہی کرنا ہوگا۔ اماں کا فیصلہ اٹل تھا۔ وحاج نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، جبکہ روشانی کا دل ایک دم سکون میں آ گیا تھا۔ ماں جیسی ساس کے لیے اس کے دل سے بے تحاشا دعائیں نکلی تھی۔ اور پھر اس روز روشانی کو میکے گئے دوسرا دن تھا۔ گھر اتنا سنا سنا لگ رہا تھا، نہ چوڑیوں کی آواز تھی، نہ روشانی کی فرمائشی باتیں۔ وہ واقعی اسے مس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے بھی ضروری ہوتے ہیں قربت آنے کے لیے، یہ بات اماں بھی بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ کب سے لیپ ٹاپ پہ کام میں مصروف تھا، مگر دل تھا کہ کہیں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے تو وہ روشانی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اب جب وہ نہیں تھی تو یہ خاموشی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ اس نے گھبرا کے لیپ ٹاپ بند کیا تھا کہ اماں اس کے لیے چائے لے آئیں۔ ارے امی، آپ نے کیوں تکلف کیا، میں خود بنا لیتا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ اماں مسکرا کے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وحاج نے چائے کا کپ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا بہت سمجھدار اور سنجیدہ ہے،
मगर बेटा, तुमने अपनी पसंद से शादी की, और सच पूछो तो रोशाने बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, तुम आते हो तो काम में लग जाते हो। 1 साल होने को आया है तुम लोगों की शादी को, ना कहीं घूमना, ना कुछ खाना पीना। बेटा, उसका भी दिल करता होगा ना बाहर जाने आने को। थोड़ा बदलो अपने मिजाज को। अम्मा ने काफ़ी रसानत से बेटे को समझाया था। मगर अम्मी, मैं तो उसका इतना ख्याल रखता हूँ, हर चीज़ जो उसे लेनी हो खर्चा देता हूँ। उसने कोई शिकायत की है क्या आपसे? वह आज काफ़ी हैरान हुआ। बेटा, खर्चा देते हो, साथ जाके दिलाते तो नहीं ना? अपनी पसंद से औरत हमेशा मोहब्बत और तवज्जो की तारीफ होती है, ना कि पैसों की। तुम्हें उसे पैसा ही नहीं वक्त भी देना चाहिए। कुछ बात किया करो उससे, ताकि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अम्मा ने धीरे से उसके सर पे हाथ फेरा। मेरी बात पे गौर करना। अम्मा चाय का खाली कप उठा के चली गई, मगर वो पूरी रात सो नहीं पाया था। 2 शिकवा करती आंखें पूरी रात उसका चैन और सुकून बर्बाद किए हुए थी। और फिर अगले ही रोज़ वहाज हैदर का ऑफिस कॉलीग बड़ी ही मुखलिसी से उससे मुखातिब हुआ था। यार, मेरा एक काम कर देगा? बोल ना, तुझसे ज़्यादा कोई अहम काम है भला? बहार जो कब से फाइल में सर खपा रहा था, असद की बात पे सर उठा के मुस्कुराया। यार प्लीज़, ये फाइल रख ले, कल लाजमी टेंडर जमा करवाना है कंपनी में, तू करवा देना यार प्लीज़। दरअसल मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा। असद ने फाइल उसके सामने रखी। मगर क्यों यार, तूने आज तक एक भी छुट्टी नहीं की। माँ सवाए शादी के सब खैरियत तो है ना? असद कभी छुट्टी नहीं करता था, तो वह आज की हैरानी फितरी थी। क्या बताऊँ यार, शादी भी तो एक ही दफ़ा की है ना। दरअसल कल मेरी शादी की सालगिरह है और कल का दिन मैं घर पे ही रहूँगा। असद का लहजा शौक हुआ। वाह भाई वाह, बच्चे मत बनो, ये सालगिरह वालगिरह के चक्कर में छुट्टी कम से कम तुम जैसे बंदे के बस की बात नहीं, और मैं तुमसे ऐसी तवक्को भी नहीं रखता। वहाज ने मजाक उड़ाया। मेरी जान, मजाक न उड़ा, मैं हर फील्ड में काफ़ी ईमानदार हूँ, तो शोहर की ड्यूटी में ख़यानत कैसे करूँ? तुझे पता है ना, ये लड़कियाँ यूँ तो बहुत हिम्मत वाली होती हैं, एक शोहर के लिए अपना घर बार सब छोड़ के चली आती हैं, हमारी पसंद नापसंद में ढल जाती हैं। फिर क्या हम शोहर उनके लिए खुद को बदल नहीं सकते? वो बेचारी मांगती ही क्या है हमसे? सिर्फ मोहब्बत, वक्त और बस। सारा साल तो काम ही करते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ अगर हम उन्हें देंगे अपनी इस्तात में रह के, तो उनके दिल में हमारी इज्जत बढ़ेगी। और वैसे भी ये लड़कियाँ इन मामलों में बहुत टची होती हैं। असद की बात सीधा वहाज के दिल को लगी थी। कुछ शमा की बातों का भी असर था कि उसे हर जगह अपनी ही गलती दिखाई दे रही थी। उसे याद आ रहा था किस तरह रोशाने तैयार हुई थी, जिद करती थी घूमने की, उसे ढेरों बातें करने की, और वो हमेशा ही उसे मना कर देता था। उसका फिर उदास रहना, तैयार ना होना, एक एक करके उसे शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल रहा था। उसे याद आ रहा था 15 अप्रैल उसकी भी शादी की सालगिरह है, जो कि वो यकीनन भुला चुका था। मगर असद ने आज उसकी आंखें खोल दी थी। एक फैसला उसके दिल ने अभी अभी किया था, फिर वो पुरसकून होकर जल्दी जल्दी ऑफिस के काम निपटाने लगा था। आज 15 अप्रैल थी। सुबह से ही रोशानी का दिल बेहद उदास था। वहाज के लिए उसे तो इतना अंदाज़ा हो गया था कि उसके लिए सालगिरह वगैरह, घूमना फिरना वक्त के ज़िया के मुतरादिफ हैं। मगर आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। दिल के नहाखानों में कहीं एक छोटी सी उम्मीद दबी बैठी थी कि शायद वहाज उसे विश करे। लेकिन ये उसकी खराबी किस्मत थी कि सुबह से वहाज हैदर का कोई एक भी मैसेज नहीं आया था। उसे यहाँ आए 5 दिन हो गए थे। वहाज उसे लेने नहीं आया था। वो कब से बेकल सी इधर उधर घूम रही थी। हाँ, उसकी सास का फ़ोन ज़रूर आया था। ढेरों दुआओं के साथ इंतज़ार के कांटों पे सफ़र करते करते शाम हो चली थी।
यूं भी अप्रैल की शामें अब अपने अंदर हल्का हल्का हब समेटे हुए थी। कमरे में उसका दिल नहीं लग रहा था तो घर के अंदर मौजूद छोटे से लॉन में इधर से उधर टहलने लगी। जब ही मेन डोर की बेल मुतवातर बजने लगी। ओफो, सब्र नहीं किया भाई, आ रही हूँ। सादा से हुलिये में ढेरों उदासी लिए वो दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। आप? सामने वहाज को देखकर उसकी आंखें जैसे झपकना ही भूल गई थी। क्यों भाई, आपको लेने मेरे अलावा कोई और आने वाला था क्या? वहाज हैदर का लहजा शुभ था। वो उसे लिए अंदर आ गई थी। उसकी अम्मा और बहन भाइयों ने अपने घर के बड़े दामाद को हाथों हाथ लिया था। अम्मा दामाद की खातिर मदारत में लग गई थी। वो घर जाने की तैयारियों में अगले आधे घंटे में तैयार खड़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। आज तो वहाज भाई को कत्ल करने का इरादा है। वैसे मैंने कहा था ना कि आज वो ज़रूर आएंगे। भाई पहली सालगिरह जो ठहरी पहले पहले प्यार की। उसकी छोटी बहन समीना सदा की शोख चंचल थी। मदम सी मुस्कुराहट रोशाना के लबों पे आई थी। फिर शाम की चाय पी के वो दोनों गाड़ी में आ बैठे थे। सारे रास्ते वहाज ने उससे कोई बात नहीं की थी, ना ही उसे विश किया था। वो जो वहाज की आमद से खुश हो बैठी थी, उसकी मुसलसल चुप से पल भर में उदास हो गई थी। अपने ख्यालों में गुम उसे इतना भी अंदाजा न हुआ था कि गाड़ी घर के रास्ते की बजाय अनजान रास्तों पर सफ़र कर रही थी। खटकी तो वो तब थी जब गाड़ी शहर के पोश इलाके के एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वो हक्का बक्का सी रह गई। चलो भाई, अब अंदर या बाहर ही खड़ी रहोगी? वहाज हंसा था, मुकम्मल हंसी। रोशाने के लिए ये किसी सरप्राइज से कम न था। वो उसके साथ चलती हुई अंदर आ गई थी। दोनों निस्बतन कोने की टेबल पर बैठ गए थे। जनाब, शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। वहाज ने पहले कोट के अंदर से छोटा सा सुर्ख गुलाब और एक प्यारा सा कार्ड निकाल के उसके सामने रखा। यही वो दिन था जब आज से 4 साल पहले इसी रविश पर बनफशी बेलों के नर्म साए में हम मिले थे। कार्ड पर प्रवीण शाकिर की खूबसूरत नज़म दर्ज थी। इतनी मोहब्बत पे उसकी पलकें भीग चुकी थी। रोशी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा, पर अब देखना मैं सारे अजाले कर दूंगा। कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम जब बोलोगी, जहाँ बोलोगी, घुमाने भी ले जाऊंगा। तुम्हारी पसंद की शॉपिंग भी खुद करवाऊंगा और तुमसे ढेरों बातें भी करूंगा। कभी गुस्सा तो नहीं करूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अभी तुम्हें गिफ्ट भी तुम्हारी मर्ज़ी का ही दिलाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये केक काटो प्लीज़। फिर घर जाके भी तो केक काटना है ना अम्मी के साथ। रोशानी के सामने हथेली फैलाए वो बड़ी मोहब्बत से उसका हाथ मांग रहा था। रोशानी को भला उसकी मोहब्बत के सिवा और चाहिए भी क्या था। ये शॉपिंग होटलिंग तो बहुत वाजिबी सी चीज़ें थी। आज उसे उसके शौहर की आंखों में वो मोहब्बत नजर आई थी जो पहले उसे कभी नजर नहीं आई थी। सो उसने मुस्कुरा के वहाज की हथेली पे अपना नाजुक और मखमली हाथ रख दिया। टेबल पे रखा केक और उस पे जलती कैंडल दोनों के प्यार की, मोहब्बत की गवाह थी। दोनों की हस्ती आज मुकम्मल हो गई थी। केक काटते हुए रोशानी के हाथ में सिर्फ वहाज हैदर का हाथ नहीं था, बल्कि मोहब्बत का वो गरूर, वो फख्र और मान भी था जो 1 साल से उसके पास नहीं था। सच है, बाज़ औक़ात लोग भले मोहब्बत की शादी तो करते हैं, लेकिन शादी में फिर मोहब्बत कहीं बहुत दूर खड़ी देखती ही रह जाती है। अगर आपके गिर्द आपको समझाने वाले कुछ अच्छे रिश्ते हों तो जल्द या बदेर इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें हमेशा मोहब्बत करने वालों, एतबार करने वालों और अच्छा मशवरा देने वालों की ज़रूरत होती है।